Hello and welcome to all of you on our YouTube channel, that is Balaji Education Point. Today we continue our series of world history. World history ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ World War I ਐਂਡ World War II ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। अगर तुसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो वीडियो नहीं देखी तो पहला वो लैक्चर चैक करो, तो ही थोड़ा अज का जो लैक्चर है वो समझ आएगा। अज के लैक्चर के आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के की इवेंट्स होए, की घटनावां होईयां उन्होंने आप डिस्कस करांगे। जो स्टूडेंट्स या फिर जो सबसक्राइबर्स साडे चैनल उपर न्यू ने उन्होंने दस दिए कि जो अपनी ये सीरीज़ है वर्ल्ड हिस्टरी की उसदे विच आपां 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो वर्ल्ड हिस्टरी दे नाल रिलेट करते हैं उन्होंने डिस्कस करना है। उसदे विच किहड़े ने वर्ल्ड वॉर I, वर्ल्ड वॉर II, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लास्ट इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट। इन्हां 5 टॉपिक्स दे विचों जो फस्ट 2 टॉपिक्स ने वर्ल्ड वॉर I एंड वर्ल्ड वॉर III इसनूं आपां कवर कर लिया है। इन्हां दोनों टॉपिक्स दियां टोटल 6 वीडियोज़ ने। फस्ट 3 वीडियोज़ ने वर्ल्ड वॉर I उपर एंड नैक्सट 3 वीडियोज़ ने वर्ल्ड वॉर II उपर। इन्हां 3 वीडियोज़ दे विच जो फस्ट 2 वीडियोज़ ने उस विच वर्ल्ड वॉर नूं फुली अपने एक्सप्लेन किया है, एनालाइज किया है तो लास्ट वीडियो के विच आपां ने इसके MCQs ने प्रिपेयर किए हैं जो थोड़ी की रिवीजन के लिए ने। तो लास्ट लैक्चर के विच आपां फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया सी, इसकी एक वीडियो हो चुकी है। अज की इस वीडियो के विच आपां इसके इवेंट्स करांगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नूं कंप्लीट करांगे। तो जो फ्यूचर के विच तुहाडे लई नैक्सट वीडियो आएगी उस दे विच आपां फ्रेंच रेवोल्यूशन के MCQs नूं कवर करांगे। अगर तुसीं साडे लैक्चर दे MCQs PDF या फिर वर्कशीट लेना चाहुंदे हो तो तुसीं साडा टैलीग्राम ग्रुप डैट इज़ बालाजी एजुकेशन पॉइंट इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड करवा दिता जाएगा। लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला आई इंट्रोड्यूस माई सैल्फ बलराज सोमल एंड दिस लैक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। अगर तुसीं साडे किसी भी न्यू कोर्स रिलेटेड या फिर साडे इंस्टीट्यूट रिलेटेड कोई भी इनकुआयरी लेना चाहुंदे हो तो तुसीं साडे हैड ऑफिस दे इस नंबर के उपर सानूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुहाडी हर एक इनकुआयरी का रिप्लाई किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी अज का लैक्चर। तो लास्ट जो अपने लैक्चर सी लास्ट वीडियो अपने किस जगह पर आके कंप्लीट की सी, वो की सी टाइम लाइन ते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की टाइम लाइन ने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के विच इन्ना सारी टाइम लाइनस दे विच जो घटनावां होईयां उन्होंने आपां ने अज डिस्कस करना है। लास्ट लैक्चर के विच आपां ने डिस्कस किया सी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन असल विच की है। यह एक 10 साल दे विच होने वाला इवेंट है। देखो 1789 दे विच यह स्टार्ट होंदी है तो 1799 दे विच जाके यह खत्म होंदी है, समाप्त होंदी है। हुण 1789 दे विच जो सब तो पहली घटना होंदी है वह होंदी है कि लुइस 16 द्वारा स्टेट जनरल नूं बुलाउणा। उस तो अगे नैशनल असैंबली का बनना, फिर लैगिसलेटिव असैंबली बनती है, फिर नैशनल कन्वेंशन बनती है तो लास्ट विच डायरैक्टरी रूल तो आखिर दे विच जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो किस जगह आके खत्म हो जाती है, निपोलियन की डिकटेटरशिप दे विच आके खत्म हो जाती है। हुण आपां ने 1 बाय 1 ये सारियां घटनावां नूं डिटेल दे विच डिस्कस करना है। तो पेशेंस दे नाल इस लैक्चर नूं सुणियो तो अपने नोट्स प्रिपेयर करियो जी। तो सब तो जो फस्ट घटना हुई सी वो सी स्टेट जनरल नूं बुलाउणा। यह बनाई गई सी 5 मई 1789 दे विच। 5 मई 1799 दे विच स्टेट जनरल बनाई गई सी। असल दे विच स्टेट जनरल की सी? स्टेट जनरल जो असल दे विच एक संसद सी, एक पार्लीमेंट सी जिस दे विच जो तीनों स्टेट सी। लास्ट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस किया सी कि जो फ्रेंच समाज सी, जो फ्रांस की सोसाइटी सी, वो 3 स्टेट्स दे विच डिवाइड होई हुई सी। वो किहड़ी सी? फस्ट, सैकेंड एंड थर्ड। फस्ट दे विच जो चर्च के नाल रिलेट करते सी वो सारे आउंदे सी। सैकेंड दे विच जो जगीरदार सी, जो नोबल सी वो आउंदे सी। ते थर्ड दे विच जो छोटे किसान मजदूर वगैरह वो सारे थर्ड स्टेट दे विच आउंदे सी। तो स्टेट जनरल एक तरह की संसद सी जिसनूं आपां सुपर पार्लीमेंट कह सकते हैं, जिस विच इन्हां तीनों स्टेट्स के जो वक्-वक् नुमाइंदे आके पार्टिसिपेट कर रहे सी। असल दे विच यह स्टेट जनरल क्यों बुलाई गई सी? लास्ट वीडियो दे विच आपां डिस्कस किया सी कि फ्रांस दे उपर जो वक्-वक् युद्ध लड़े गए उसने अमेरिका नूं आज़ादी हासिल करने दे विच बहुत वड्डी हैल्प की। इन्हां सारियां घटनावां दे कारण फ्रांस उपर बहुत ज़्यादा करजा चढ़ गया सी, उसदे उपर बहुत ज़्यादा डेब्ट सी। ते इस करजे नूं उतारन दे लई किसान जो किंग सी लुइस 16 वो की चाहुंदा सी कि फ्रांस दे विच जो
ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 175 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ 175 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 5 ਮਈ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ 1614 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1614 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 175 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਾਈਨ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਬੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਆਏ ਸੀ? ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ 300 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਿਊਡਲ ਲੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 300 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ 600 ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡੈਡਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 3 ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ? ਟੋਟਲ 1200 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਇਸ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ 300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? 1 ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ 300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ 1 ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਊ, ਐਂਡ ਜੋ 600 ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 1 ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਵੋਟਸ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? 2:1 ਦੀ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ 1 ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 300 ਪਰਸਨਸ ਦੀ 300 ਵੋਟਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ 300 ਦੀ ਵੀ 300 ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 600 ਦੀਆਂ ਵੀ 600 ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਦੇ 600 ਤਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਐਸੇ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਬਟ ਕਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜੋ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਮਈ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਸ ਦੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਘਟਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਓਥ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 20 ਜੂਨ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਨਾਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੀਰਾਬੇ ਐਂਡ ਐਬੀ ਸੇਇਸ। ਮੀਰਾਬੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੀਰਾਬੇ ਐਂਡ ਐਬੇ ਸੇਇਸ। ਜੋ ਮੀਰਾਬੇ ਸੀ, ਮੀਰਾਬੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਨੋਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਐਬੇ ਸੇਇਸ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਟ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਬੇ ਸੇਇਸ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਪਲੇਟ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਸਟੇਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਐਂਬਲਮ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਬੇ ਸੇਇਸ ਨੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੀਰਾਬੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਓਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਲੀ। ਬੈਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੈਲੀ। ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਗੇ ਬੈਲੀ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਓਥ। ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਓਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਲ ਓਵਰ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕਲ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਫੀਅਰ। ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਲਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੂਇਸ 16 ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ।
ਬਟ ਲੂਇਸ 16 ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਇਸ 16 ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟਾਈਲ। ਬੈਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੂਇਸ 16 ਦੇ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਜੋ ਭੀੜ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੂਇਸ 16 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਇਸ 16 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਆਫ ਬੈਸਟਾਈਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਜੁਲਾਈ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। 14 ਜੁਲਾਈ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਬੈਸਟਾਈਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਇਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਸਟਾਈਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਭੀੜ ਉਹ ਬੈਸਟਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੂਇਸ 16 ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੈਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੈਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੈਸਟਾਈਲ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਟ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਪੈਲਸ ਜੋ ਬੈਸਟਾਈਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਮਾਰਚ ਔਨ ਵਰਸਾਏ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਤਰਫ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 1789 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫੂਡ ਦੀ। ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਫੂਡ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਮਨ ਫੂਡ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੋ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਹੈ, ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 7000 ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁਵਾਰਡ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ। ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਂਗਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੂਇਸ 16 ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਕੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਕਨੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 7000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੁਵਾਰਡ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਕਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ? ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜੋ ਬਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਬਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਕਲਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਆਫ ਚਰਚ, ਜੋ ਚਰਚ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1/3 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਆਫਿਸਰਸ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੋਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ? ਓਨਲੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਕਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੋਨਾਰਚੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਰਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨ ਹੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ। ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪੈਸਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਲੈਗਿਸਲੇਚਰ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਗਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜੋ ਵੋਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲੈਕਟੋਰਸ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 745 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 50,000 ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 745। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 1791 ਦੇ ਤੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਾ, ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਸਭ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1790 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੀ ਬਾਰਬੀਅਰ। ਲੀ ਬਾਰਬੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1790 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਦਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕ, ਇਸ ਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਚੇਨ, ਜੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਮਿੰਗ ਫਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰੋਕਨ ਚੇਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਚੇਨਸ, ਇਹ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਬੰਡਲ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਬੰਡਲ ਆਫ ਰੋਡਸ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਡਲ ਆਫ ਰੋਡਸ, ਇਹ ਬੰਡਲ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਦਾ ਆਈ ਵਿਦਿਨ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਸਕੈਪਟਰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਇਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾਰਚੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੈਪਟਰ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਇਟਸ ਟੇਲ ਟੂ ਫਾਰਮ ਏ ਰਿੰਗ, ਇਹ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਇਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਇਟਸ ਟੇਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਨੇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਫ੍ਰਿੰਗੀਅਨ ਕੈਪ, ਇਹ ਕੈਪ ਬੋਰਨ ਬਾਏ ਸਲੇਵ ਅਪੋਨ ਬਿਕਮਿੰਗ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਸਲਾਈਬਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕੈਪ ਹੈ। ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਰੈੱਡ ਇਹ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਰਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ। ਵਿੰਗਡ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਅ ਟੇਬਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਫॉर ਆਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਅ ਟੇਬਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਵਾਈਟ, ਇਹ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਰ ਜੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ। ਵਿੰਗਡ ਵੂਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਇਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਲਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲਾਅ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 17 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, 17 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੇ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨਸ ਆਰ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰਿਮੇਨ ਫਰੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿ ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੂਮੈਨ
ਐਂਡ ਸਲੇਵਸ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਸਲੇਵਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰੋਬੈਕ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 1790 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1790 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੈਕੂਬੀਅਨਸ, ਗਿਰੋਂਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੂਮੈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਥਾਟਸ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 1791 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ 16 ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜੋ ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਮਾਰੀਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਸਟਰੀਆ। ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀਗੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ ਆਸਟਰੀਆ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਨਾਰਚੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਾਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਾਵਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਾਵਰਸ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੋਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਲੈਕਟੋਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੂਇਸ 16 ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੂਇਸ 16 ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਬਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੀਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਬਰਿੰਗ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਨੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਨਾਰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜੋ ਫੀਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ,
ਪਰ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ। ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਲੂਇਸ 16 ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 1792 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 1792 ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਪਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੂਇਸ 16 ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੂਇਸ 16 ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਨਾਰਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਗ 16 ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ 16 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ 16 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਡੱਚ ਐਂਡ ਸਪੇਨ ਇਹ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾ ਮਾਰਸੀਐਲਿਸ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਲੌਡੇ ਡੀ ਲਿਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲਾ ਮਾਰਸੀਐਲਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਸੋਲਜਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਸੇਲੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪਿਆ, ਲਾ ਮਾਰਸੀਐਲਿਸ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 22 ਸਤੰਬਰ 1792 ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਨਾਰਚੀ ਆਖਰੀ ਜੋ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਂਸ ਕਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ? 22 ਸਤੰਬਰ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾ ਮਾਰਸੀਐਲਿਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਕ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 1792 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1795 ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰੂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋ 21 ਪਲੱਸ ਮੇਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੈਕੂਬੀਅਨ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੈਕੂਬੀਅਨ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੈਕੂਬੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੈਕੂਬੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਕਸੀਮੀਲੀਅਨ ਰੋਬੇਸਪਾਇਰ। ਇਹ 24th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 24th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮੀਲੀਅਨ ਰੋਬੇਸਪਾਇਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੂਨ 1793 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 1794 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜੈਕੂਬੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 16,000 ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ 16,000 ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੈਕੂਬੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਕਸਮੀਲੀਅਨ ਰੋਬੇਸਪਾਇਰ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਊਨ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਲੂਈਸ 16 ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਊਨ ਮਾਰੀਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੋਬੇਸਪਾਇਰ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ, ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੀ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਬੋਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਕਸਮੀਲੀਅਨ ਰੋਬੇਸਪਾਇਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੈਕੂਬੀਅਨਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕੂਬੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੈਕਸਮੀਲੀਅਨ ਰੋਬੇਸਪਾਇਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਕੂਬੀਅਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਰੋਂਡੀਨਸ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲੂਟਨਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਲੂਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 16,000 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਕਸਮੀਲੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ 1795 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1799 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1795 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਨੋ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਂਡ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਸਟਰੀਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕੰਸੋਲੇਟ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸੋਲੇਟ। ਉਹ 3 ਕੌਂਸਲਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਾ ਫਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਫਰਾਂਸ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਫਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇੰਪੀਰੀਅਰ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ? 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ
ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਆਖਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਚੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਆ ਗਈ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ ਫਰਾਂਸ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖੋਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 360 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਡ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਮੱਚ, ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੱਥ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਿਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਨੋਬਲਸ, ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੋ ਬੋਰਬੋਨ ਮੋਨਾਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਸਲੇਵਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲੀ, ਬਟ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੂਮੈਨਸ ਐਂਡ ਸਲੇਵਸ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਗਸੀ ਆਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਚੀ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਨੋਬਿਲਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਚਰਚ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਈਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨੋਬਿਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਰਗਿਓਜ਼ਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਪਾਵਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮੈਨ ਵਰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਅਤੇ ਐਵਰੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰੈਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੂਮੈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਿਊ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।